Hello, welcome students. Today we'll study about 3 exam questions on job application. As I told you, job application carries 5 marks. If the format is correct, you will get 5 marks. They will not cut the marks. Full marks they'll give. You see the screen. I have shown you a complete format. This is format number 1, where everything is included in the this thing itself, application itself. Okay, there's no resume. You can follow this pattern. Let us see exam questions. Annual exam March 2018. I'll go for 18, 19 and 20. The last 3 exams. Those who are interested, you can take down the question and also the format. The question is, write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in Deccan Herald dated 25th March 2018. I'll repeat. Write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in Deccan Herald dated 25th March 2018. I'm in a bracket telling, write XXX for name and YYY for address. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ wanted sales manager, qualification any degree, computer knowledge, fluency in English, Kannada and experience preferred. Next ಕೆಳಗೆ apply within a week to the executive manager, Bindu Home Appliances Private Limited, PB Road, Chitradurga. So this is the question. Okay, first they give you the advertisement, then they tell you what is the post called for, what is the qualification required and ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, now let us go to the format. See the screen also. If you have got a textbook, see page number 96 also. Okay, the format is exactly like this. First XXX YYY. See the screen. Then give a space. Give a space. Then write the date. Date should be matching with the advertisement date. So 25th March ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ. Date 27th March 2018. 27th March 2018. Or you can also write March 27, 2018. Okay, so go for the first one, that is 27th March 2018. Then give a space. Then the to address. The executive manager, Bindu Home Appliances Private Limited, PB Road, Chitradurga. This is to address. Same format on the left hand side only. All should come on the left hand corner only. Not like the old pattern, right to left ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫುಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ SUB, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Application for the post of sales manager. Okay, then respond, reference REF, short ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು, SUB REF. Your advertisement in the Deccan Herald dated 25th March 2018. ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Your advertisement in Deccan Herald dated 25th March 2018. Okay, next give a space. Then write, in response to your advertisement cited above. Cited or mentioned ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. Cited above, I am forwarding my application for the post of sales manager in your esteemed enterprise. Okay, in response to your advertisement cited above, I am forwarding my application for the post of
sales manager in your esteemed enterprise. Okay, next next give a space and start. I have completed my BCom from Kuvempu University in 2015. So 2018 ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. I have completed my BCom from Kuvempu University in 2015. I have good knowledge of computer operation. I have good knowledge of computer operation as I did short time course on computers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಬರೀಬೇಕು. I have fluency in English, Kannada and Hindi. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 years in Star Enterprises in Davangere as sales manager. I have worked for 2 years in Star Enterprises in Davangere as a sales manager. So this is the experience. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, I am good. I shall prove my best if I am given an opportunity to serve in your enterprise. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೇಳಬೇಕು. I shall produce my certificates at the time of interview. ಇದು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮ ಗಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಾಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, yours faithfully. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಕೆಳಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ XXX, ದಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್. ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, yours faithfully, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ XX. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನು ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೊಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ XXX YYY ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇಟ್ 4th what is that? Date will be 27th March 2018. Then space, then the to address, the executive engineer, Bindu Home Appliances, PB Road, Chitradurga. Then sir or madam, then subject, then reference, then starting in response ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರುವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ yours faithfully, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. yours faithfully, ದೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ನೇಮ್ XXX. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3. ನಾನು ಏನು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 2018 ಪೇಪರ್, 19 ಪೇಪರ್, 20 ಪೇಪರ್, 3 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು A4 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಸಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಲಿಂಕರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಈಸಿ ಏರಿಯಾಸ್, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 2019. ಸೊ ಫಾರ್ 2019ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವುದು? ಒನ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. Write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in the Indian Express dated 15th May 2018. Write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in the Indian Express
dated 15th May 2018. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ linked incorporate IN company CO. Linked IN CO requires manager. Okay, post is manager. Next ಕೆಳಗೆ qualification BBA or MBA. BBA bar MBA. ಆಮೇಲೆ candidates at least 2 years of experience will be given preference. Candidates with at least 2 years of experience will be given preference. ಆಮೇಲೆ should possess excellent communication skills. Excellent communication skills. Next ಕೆಳಗೆ apply within 10 days to the senior manager bracket ಅಲ್ಲಿ HR section linked in co. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ linked in co ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ XXX for name and YY for address. So this is the question. Now we'll go for the answer. Take a A4 sheet, please write properly as per the screen. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ make a good application drafting. Okay. Left hand corner XXX, next line YYY, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೇಟ್ 20th May 2018. 20th May 2018, because your late date should be about 1 week or 5 days after your advertisement date. Then space, then two address ಯಾವುದು, the senior manager bracket ಅಲ್ಲಿ HR section ಕೆಳಗೆ linked in co, that is company, linked IN company CO ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಳಗೆ. ಇದು ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಡೇಟ್ ಆಯಿತು, ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಡಮ್, ದೆನ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ SUB, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. Reference REF, your advertisement in the Indian Express dated 15th May 2018. Your advertisement in the Indian Express dated 15th May 2018. Okay, ಕೆಳಗೆ give a space and come down. In response to your advertisement mentioned above, I am applying for the post of manager in your esteemed company. ಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದೇ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅದೇ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬವ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಅದು ಅದೇ, ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಮೈ MBA ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೈ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಐ ಶಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ at the time of interview. So this is called covering letter. Okay, full details ಬರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, yours faithfully, signature ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ XXX. So as you see, the previous first format number 1 and format number 2 are the same, only that in format number 1 full details are given inside. In format number 2 full details are not given, we have got a resume extra. Okay, now let us see the resume. See the screen also. See, see the screen. Resume for format,
ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಬರಿಬೇಡ, ಬೇರೆ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೇ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಬಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಬಯೋಡಾಟಾ ಎರಡು ಒಂದೇ, ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ. ನೇಮ್, ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನೇಮ್ XXX ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು, XXX. ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್, just put Z or whatever you want. You can write somebody's name also, ಸುಮ್ಮನೆ Z ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆರ್ ಏಜ್ 25 years. ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಯಸ್ಸು ಬರೆದುಬಿಡಿ, 25 years. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ YYY. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಏನು? ಇಂಡಿಯನ್. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, Kannada, Hindi. See, better to show these three languages. National language, international language, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ. ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Second will be board or university. Third will be year of passing, and fourth will be percentage. Fifth ಬೇಡ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ SSLC ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ year of passing. So since you have to calculate and write year of passing, since 2018 ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ SLC ಆದಮೇಲೆ PUC 2 ವರ್ಷ, ಡಿಗ್ರಿ 2 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, 3 5 2 7. So 7 years back you have to show with 2 years experience. 10 years back you must show. That means 2018 ಅಂದರೆ SSLC will be 2008. Okay, ಆಮೇಲೆ percentage, show some percentage, 90%, 95%, whatever it is. Second will be PU board. ಆಮೇಲೆ year of passing will be 2 years ಆದಮೇಲೆ 2010, 85%. ಆಮೇಲೆ BCom, ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ year of passing will be 10 ಆದಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ 2013. ಓಕೆ, 78%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MBA, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 8, 10, 13 ಆಯಿತಾ? 2015. ಯು ಶೋ 2015. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ 75%. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 17 ತನಕ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 18ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, MBA 2 ವರ್ಷ, ಡಿಗ್ರಿ 3 ವರ್ಷ, PUC 2 ವರ್ಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು SLCಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, 3 + 2 5, 5 + 2 7 years ಬ್ಯಾಕ್. 7 years ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೀ 2 years. ಸೊ 9 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2008 ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ 2 years a sales manager in ABC multinational company, MNC. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಬೀಸ್, ರೀಡಿಂಗ್, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? YYY. ಡೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಡೇಟು ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, 20th May 2018. 20th March 2018. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? SD ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ S, ಸ್ಮಾಲ್ d ಬರಿಬೇಕು. SD. ಕೆಳಗೆ XXX
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ XXX. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? SDXXX. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್. 3 pages ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಓ ಈಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಗಿವ್ ಎ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, ಗಿವ್ ಎ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 marks. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2020 ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in Times of India dated 23rd March 2020. Write a letter of application in response to the following advertisement which appeared in Times of India dated 23rd March 2020. ಕೆಳಗೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 95 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, PUC ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, PUC ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಸಿದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 95 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇಂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, 567 ಸಾಯ್ ಟವರ್ಸ್, SAI, ಸಾಯ್ ಟವರ್ಸ್, TOWERS, ಚಾಮರಾಜಪೇಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560030. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ರೈಟ್ XXX ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ YYY ಫಾರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅವರಾದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂತಲ್ವಾ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. XXX YYY ಸ್ಪೇಸ್ 27th March 2020, 27th March 2020 space. The public relations officer, next line, Inter Technologies Private Limited, next line, 567 Sai Towers, Chamarajpet, next line, Bengaluru 560030. Give a space. Sir or madam, sir or madam. Next space. Subject, application for the post of junior assistant, application for the post of junior assistant. Adalmele reference, REF, your advertisement in Times of India dated 23rd March 2020, 23rd March 2020. Now we'll start with the body of the letter. In response to your advertisement mentioned above, I am applying for the post of junior assistant. See, textbook alade irudu. In response to your advertisement mentioned above, I am applying for the post of junior assistant. Give a space. Next para.
I have passed my second PUC with the first class, bracket ಅಲ್ಲಿ 85%. I have done basic computer course and have sufficient knowledge of computer operation. Full stop. I have good fluency in Kannada, English and Hindi. Full stop. In addition to that, I have worked as junior assistant in SR software company. The experience idu. My hobbies are reading and listening to music. Full stop. My other interests include playing tennis and cricket. So everything is coming included in this paragraph. First, qualification, that is second PUC, computer ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ, ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಬೀಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಸ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. I am interested to serve in your esteemed company and I shall serve with the best of my abilities. Okay, if I am given an opportunity, full stop, I shall provide my necessary documents and references during the time of interview. Same screen ಇರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಬರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Give a space, thank you, ಆಮೇಲೆ space, yours faithfully, space, signature, space, bracket ಅಲ್ಲಿ XXX. Okay, so this is the first format. It is also quite good. Resume ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. You must show everything inside. Okay, it is easier only, but you must show everything. ಏನೇನು ಕೇಳಿದಾರೋ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದಾರ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಲ್ ರಿವೈಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 3 videos. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ. ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೆದು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಓನ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಡ್, ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ನೋಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಗೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಗೈಡು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಗೈಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 80 to 100 words. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. 3/4 ಪೇಜ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 200 words ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 3 examples from your exam questions, 2018, 2019 and 2020. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದು A4 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು A4 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ,
ಸೊ 2 A4 ಶೀಟ್ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ A4 ಶೀಟಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ 1.5 ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರಿಸ್ಯೂಮ್. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಟಚ್ ಇಟ್ XXX and YYY space, date space, to address space, sir or madam space, SUB subject bariri, reference bariri, space. Normally starting will be like this: in response to your advertisement mentioned above, I am applying for the post of junior assistant. Okay, next space. Then write the full details. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಮೈ PUC, ಐ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್, ಎನಿವೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಐ ಶಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು space, yours faithfully, space, signature, space, XXX in bracket. Okay, I hope you have followed. So please follow this. I told you very easy and full marks ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಡೋಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆಯಾ, ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರಿಸ್ಯೂಮಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ I am closing the second PU grammar. The remaining whatever I have not done, sister has done, sister Janet. Okay, so of course ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಗೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಟೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮರೈಸಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. Simply to be clear about your topics which are coming for the exam. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ತಕ್ಕಂತ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ ದೆನ್, ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ I'll close with this the second year grammar, and we'll see in the January only I'll come with some doing revisions of all the chapters. Okay, thank you.